Hello friends, welcome. This is Indian Society lecture. We are discussing the test of the 12/11/2021. So let's first discuss the question number one. Question number one is bring out the impact of regionalism on Indian society. Question is regarding regionalism. So the topic goes to the syllabus regionalism. If you focus on the question, bring out the impact of regionalism on Indian polity. So the focus of the question is what is the impact? Impact of what? Of regionalism on Indian polity, not on Indian society. So there are three keywords in this question. The first keyword is regionalism, its impact, and the third keyword is on Indian polity. So you know that this is 10 marker question, and we are provided with these two pages actually. So page number 1 and page number 2. So first we'll discuss what should be the structure and what should be the alignment of this question. So first we'll introduce with, let's say, a three-liner introduction in which you will define what is regionalism. Then we will focus on the body part. The body will constitute first impact. We will differentiate the impact into two: its positive impact and its negative impact. So the first part will start from here, impact. And considering this positive impact, this will cover this 3, 4, 5 or जे तुम्हाला points असेल तेवढे 5 points. And the second part of the page and the second part of the answer will start with the impact but negative impact. Again, we'll write, let's say, example of 5 points in this. So as it is 10 marker question, 10 points are more than sufficient. 5 impacts with a positive tone, 5 impacts with the negative tone, and then finally we will conclude. So simply असा एक स्ट्रक्चर आहे की सिंपल विचारलंय आपल्याला 2 डायमेन्शन उघडायचे. सो ॲज दे आर आस्किंग व्हॉट इज द इम्पॅक्ट, वी विल से there are positive impact, there are negative impact, and then we will just give some examples how they are impacting to the Indian polity. By the way, the focus is on this Indian polity. That's why if it was like Indian economy or let's say Indian society as a whole, the answer and the structure of the content will be different. Content will be different, yes, of course, but it is Indian polity. Okay, so I hope you get this structure. Introduction, 3-liner. Then the body part will be start from here, which will be like 70% of your page. First page will constitute the positive impact, and the second page will constitute up to this point the negative impacts, and then lastly we will conclude. Okay, so there is no need to, or there is much less need to discuss the content, but we will for the sake of the discussion we will of course discuss the content of this question. So let's go to the content. What should be the content of the answer? We will start with what is the definition of regionalism. Very simple. Regionalism की definition है, एक standard textbook की definition है. So first कि regionalism is a political ideology. Regionalism is a political movement which focuses on the causes of the region, है ना? Which focuses on the causes or the demands of the region. Where in that region where the identity markers are concentrated. Identity markers are concentrated. And thirdly, these people have sense of deprivation. So basically, regionalism is a political ideology, is a political movement where political movement to seek the advances of the and the causes of the region. So simply it is like regional concentration of those identity markers and fueled by the sense of deprivation. So point is that regionalism is an ideology.
to define with regionalism is an ideology, is a movement which demands, which seeks for, which asks for the causes and the demands of that people, which have the concentrated identity markers and where they have sense of deprivation. Historically, regionalism as a concept हिला आपण फार निगेटिव्ह टोन मध्ये कन्सिडर केलेलं आहे. रिजनलिझम म्हणजे आपण असं विचार करतो की एखाद्या रिजनची पॉलिटिकल मुवमेंट, लेट्स से फॉर एक्झाम्पल दॅट इज द्रविड नाडू और यू मे गो फॉर खलिस्तान अँड समथिंग रिजनलिझम और मनसेनं जी स्टार्ट केली होती मुवमेंट दॅट इज अगेन रिजनल मुवमेंट, शिवसेना अँड ऑल. आतापर्यंतच्या पॉलिटिकल मुवमेंट्स रिजनलिझमचे हा खूपच निगेटिव्ह टोन मध्ये स्टार्ट झालेला आहे. पॉइंट आहे की आपल्याला रिजनलिझमला इम्पॅक्टच्या फॉर्म मध्ये पॉलिटिक्स बघायचं आहे. Considering we are content-oriented students and as future civil aspirants, we need to have the whole broader perspective of this concept of regionalism. So basically, regionalism is not a negative concept. How it will look into it? How regionalism is not a negative concept. So focusing on the body, the positive impacts of regionalism. First of all, have you noticed it raises the demand of those people who have sense of deprivation. Simply, they raise the cause of those people. So they provide, this regionalism provide the voice to these deprived people. It is sense of democracy who face discrimination against the other regions, other development, underdevelopment problems. Again, they provide representation to these deprived people or those people who have the sense of deprivation, representation. So the regionalism positively provides voice to those who are deprived. It is basically the form of democracy. It is basically the form of representation. Again, it gives promotion to the regional parties, and which strengthens the promotion to regional parties, which basically strengthen the opposition leadership or democracy and then debate and discussions and all. So simply, if you consider the content, regionalism has very much positive impacts on, you may say, Indian polity. For the sake of example, have you noticed? So for the sake of example, have you noticed? In Tamil Nadu, the AIDMK party, which demands for the rights of the Tamil people, has strengthened democracy actually. A democracy in the sense of federalism, right? So federal democracy. So you may add here democracy, and fourth point, it strengthens federalism in Indian polity. It develops a healthy debate and discussion among state and center. So it develops federalism. Okay. So just to revise which have positive impacts of regionalism, it provides voice to those, democracy, representation. It promotes the regional parties, and lastly, it promotes federalism. Okay. So next focus. Our second part of this body is about negative impacts. So, very simple. Negative impact is very, very simple. First of all, it promotes regionalism. Regionalism promotes interstate and center-state hostilities. Inter and center-state. Center-state hostilities. What is mean by this? एक सेन्स ऑफ त्यांच्यामध्ये एक कॉम्पिटिशन लागते जी समटाइम्स अनहेल्दी असते, राईट? अशा प्रकारची कॉम्पिटिशन की जी एकमेकांच्या इंटरेस्टच्या अगेन्स्ट उभं राहते. सो सेकंड की इट प्रमोट्स सेक्टोरियल इंटरेस्ट्स अगेन्स्ट नॅशनल इंटरेस्ट्स. Thirdly, regionalism can also lead to divisive tendencies.
जसं की फॉर एक्झाम्पल जे मनसेनं त्यावेळेस केलेलं की नॉर्थ इंडियन पीपलच्या अगेन्स्ट जी मुवमेंट सुरू केली, त्यानं साऊथ नॉर्थ किंवा महाराष्ट्रीयन यूपी बिहारी ह्यांच्यामध्ये डिव्हिजन तयार झालं. सो दॅट इज डिव्हिजिव्ह टेंडन्सीज. फोर्थली, इट मे ऑल्सो प्रमोट लेट्स से सेसेशनिस्ट, है ना, secessionist tendencies. For example, in Nagaland, this party called as Nagalim or this Naga Bodo Front and all, they have demanded for a separate country of theirs. That country they are demanding for is Nagalim. Yeah, and to name few other, for example, let's fifth point, regionalism becomes a hurdle in the international relations policy. Regionalism as a hurdle in IR. How? इंडिया बांगलादेश रिलेशन मध्ये एक इम्पॉर्टंट ट्विस्ट आलेला त्यावेळी, जेव्हा तिस्ता रिव्हर सोल्युशन आपण सॉल्व्ह करत होतो, तेव्हा तिस्ता रिव्हर ही वेस्ट बेंगालला पण इम्पॉर्टंट एक रिव्हर आहे, एक इम्पॉर्टंट वॉटर रिसोर्स ऍक्च्युली तिस्ता रिव्हर वेस्ट बेंगालचा. सो झालं काय की इंडियाला आणि बांगलादेशला तिस्ता रिव्हर इश्यू सॉल्व्ह करायचा होता, पण वेस्ट बेंगालचं असं म्हणणं होतं की हे वेस्ट बेंगालच्या इंटरेस्टच्या अगेन्स्ट आहे. वेस्ट बेंगालचा स्टँड हा नॅशनल किंवा सेंट्रल गव्हर्नमेंटच्या स्टँडच्या अगेन्स्ट उभा राहिला. ओके, इन दॅट सेन्स इंटरनॅशनल रिलेशन्स मध्ये एक स्टेटचा से जर हा त्या पॉलिसीच्या आडवा येत असेल, so it is against international relation issue. Simply it again happened with Tamil Nadu and Sri Lanka. When considering the India-Sri Lanka relationship, when those peace talks were going on about LTT and all, Tamil Nadu was promoting the interest of those Tamilians there in the Sri Lanka, and a central government stand of India was somewhat different from that of Tamil Nadu. So in that case, even Tamil Nadu again stood against the central government stand, and that's what the regionalism played its role in negative terms. That's where, right? So it has negative terms again, and so to just conclude with that, so structurally we have introduced the with definition, with positive points, with negative points, and here we have to conclude now. So any conclusion that is very futuristic, very balanced, it can suit here. Like the regional tendencies, the divisive tendencies can be minimized, through let's say cooperative federalism, to promoting the interest of those states which have backward parameters, or you may say considering the genuine demands of those people who are deprived against those who have the different growth story and all, right? So you can go for like equitable development, equitable growth, or you may go for inclusive growth, anything, or to be quote oriented, as our Prime Minister quotes, "Sabka Saath, Sabka Vikas." Sabka Saath, Sabka Vikas, and all. Anything will suit, no problem. Yeah. I hope it is clear. We'll move to the second question. The second question is, an essential condition to eradicate poverty is to bring women empowerment. Discuss. It is quote unquote. Some influential people quote. So, an essential condition to eradicate poverty is to bring women empowerment. So, there are two keywords. First, poverty eradication, and dusra, women empowerment. It's total fine. Now, essential condition for eradication of poverty is to bring women empowerment. Simple की गरिबी निर्मूलनासाठी महिला सशक्तीकरण कितपत हेल्पफुल आहे असा क्वेश्चन आहे. क्वेश्चनची डिमांड ही आहे हाऊ हे हिडन आहे. हाऊ कसं की वुमेन एम्पॉवरमेंटनं पॉवर्टी इरेडिकेशन कसं होईल ही क्वेश्चनची डिमांड आहे. वुमेन एम्पॉवरमेंटनं पॉवर्टी इरेडिकेशन कसं होईल ही क्वेश्चनची डिमांड. And it is discuss. Very simple. So I hope you get the exact demand of this question. How women empowerment can lead to poverty eradication. Okay. So
simply we'll just focus on this structural part. Yeah, as you know, there are, again, it is 10 marker question, and then you are provided with the 2 pages. Of course, yes, this introduction part is reserved and you have this conclusion part reserved. हा जो पार्ट बाकी आहे ह्यामध्ये आपल्याला हे प्रूव्ह करायचं आहे की पॉवर्टी इरेडिकेशन आणि वुमेन एम्पॉवरमेंटचे रिलेशन काय. सो आपण त्याला हेडलाईन हीच देणार की हाऊ वुमेन एम्पॉवरमेंट लीड टू पॉवर्टी इरेडिकेशन. ओके, सेकंड डायमेन्शन उघडायची गरज नाही, व्हेरी सिम्पल क्वेश्चन. सो यू मे गो फॉर लाईक 1 2 3 पॉइंट्स हियर, 4 5 6 7 8 somewhere, right? And if for the sake of counter argument this space is reserved. Okay, so this part is introduction, this part is conclusion, and the body starts from how relation is women empowerment and poverty eradication. If you have got this structural part, we will discuss the content part. सो आपण आता स्ट्रक्चर चा अंडरस्टँडिंग घेतली आहे, तो आता आपण अंडरस्टँड करू की कंटेंट कसं आहे. कंटेंट मध्ये इम्पॉर्टंट एक कंटेंट आपल्याला एक कन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करायची आहे, फेमिनायझेशन ऑफ पॉवर्टी. फेमिनायझेशन ऑफ पॉवर्टी, व्हॉट डज दिस मीन? ओके, सो वुमेन गरिबी है ना, सो वुमेन मध्ये गरिबीची पर्सेंटेज मेन पेक्षा जास्त आहे. वुमेन मध्ये जास्त आहे गरिबी दॅन युअर मेन पार्ट, मेल काउंटर पार्ट. ओके, इट प्रूव्स विथ डाटा. सो पॉइंट असा आहे की हे असं का? ॲज वी आर लर्निंग इंडियन सोसायटी, यू नो की जेंडर डिस्क्रिमिनेशन on 3 parameters, social, economic and political. ह्या 3 लेवलच्या डिस्क्रिमिनेशन मुळे जेंडर म्हणजे आपण त्याला वुमेन आणि त्यांची ऍसेटची ओनरशिप ऑर लेट से इकॉनॉमिक कॅपॅसिटी ह्यांचं रिलेशन तयार होतं, राईट? सो हे रिलेशन असं बनतं की ज्यानं मोर नंबर ऑफ वुमेन आर थ्रोन इन टू पॉवर्टी. तुम्हाला माहिती आहे की इंडियातल्या टोटल वुमेन पैकी किती वुमेन ह्या ऍसेट ओनरशिप आहे? ओनली 13%. ओनली 13% ऑफ द वुमेन इन इंडिया हॅव ऍसेट ओनरशिप. ओके, सो व्हॉट डज इट मीन? इट लीड्स टू पॉवर्टी. It leads to poverty. Especially, it contributes to the Indian poverty, irrespective of gender. It hugely contributes to the Indian poverty. So the feel of the question, the demand of the question is such that can we eradicate poverty? Can we eradicate poverty with the help of women empowerment, or can women empowerment help in eradication of poverty? So yes, of course yes. So we'll prove that. Okay. So how? We'll deal this question in the dimensional part. Okay, so आपली कंटेंटची जी आयडिया असणार आहे ती अशी असणार आहे की विल फोकस ऑन वुमेन एम्पॉवरमेंट फर्स्ट. आपण वुमेन एम्पॉवरमेंटला 3 डायमेन्शन मध्ये डिवाइड करू: सोशल एम्पॉवरमेंट, इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट अँड पॉलिटिकल एम्पॉवरमेंट. सोशल एम्पॉवरमेंट मध्ये सर्वात इम्पॉर्टंट हेल्थ, एज्युकेशन अँड ॲब्सेन्स ऑफ बॅरियर्स. इकॉनॉमिक एम्पॉवरमेंट ऑफ वुमेन ह्याच्यामध्ये आपण त्यांना हे सांगू, इकॉनॉमिक अपॉर्च्युनिटीज म्हणजे जॉब्स अँड ऑल, जॉब्स एटसेट्रा किंवा एंटरप्रेन्योरशिप. Secondly, equal pay, right? Opportunities, equal pay. Then you can go for standard of living, right? Safety at workplace, etc., etc. And thirdly,
in this political empowerment, we will provide presence or presence of rights, political rights, representation at political level, etc., etc. Okay. So basically, women empowerment is a three-dimensional concept. Women empowerment is about social empowerment, is a mix of social empowerment, economic empowerment, and political empowerment. If all these three parameters coincide, then we can call a total holistic women empowerment. Got my point? Very simple. आता आपण त्याला हे प्रूव्ह करायचं, आर्ग्युमेंट काय आपल्याला प्रूव्ह काय करायचं आहे की वुमेन एम्पॉवरमेंट लीड टू पॉवर्टी इरॅडिकेशन. Women empowerment lead to poverty eradication. How? Topic is how. We'll deal with this. Social empowerment. How social empowerment lead to poverty eradication? How economic empowerment will lead to poverty eradication? And how political empowerment lead to poverty eradication? So social empowerment is about health. Health त्यांची कशी बेटर केल्यानंतर पॉवर्टी इरॅडिकेट होईल, त्यांची एज्युकेशनल लेवल इम्प्रूव्ह केल्यानंतर कशी पॉवर्टी इरॅडिकेट होईल हे आपल्याला आर्ग्यू करत चालायचं आहे. ओके. हेल्थनं काय होईल, इकॉनॉमीनं काय होईल. हेल्थ जसं की फॉर एक्झाम्पल त्यांचा लाईफस्टाईलचा क्वालिटी, स्टँडर्ड ऑफ लाईफ वाढेल, देन त्यांना हेल्थवरचा एक्सपेंडिचर कमी होईल, एज्युकेशन दिल्यानं त्यांना ऑपॉर्च्युनिटीज मिळतील, एटसेट्रा एटसेट्रा. ॲब्सेन्स ऑफ बॅरियर्स की ज्यांना जेंडर इक्वॅलिटी तयार होईल, एटसेट्रा. आर्ग्युमेंट अशी करायची की हाऊ all these 8, 9, 10 parameters will lead to poverty eradication. How economic opportunities, job availability will lead to poverty eradication. Simply ki job मिळाला, she will be economically independent, she will fetch her own assets and all. So ह्याच्यामुळे काय होईल की ती एम्पॉवर तर होतीये, पॉवर्टी इरॅडिकेशन पण होतीये. और एक्झाम्पल सांगायचं की जसं की SHG मुवमेंट, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जर आपण ह्या वुमेनला SHG ग्रुपमध्ये इन्व्हॉल्व्ह केलं आणि त्यांना इकॉनॉमिकली इंडिपेंडंट, फायनान्शियल इंडिपेंडंट बनवलं, तर ऑफकोर्स येस पॉवर्टी इरॅडिकेशन. अँड SHGs आर प्रूव्हिंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट टूल इन इंडिया टू इरॅडिकेट पॉवर्टी, राईट? And then poverty, and then lastly, how political empowerment can lead to poverty eradication. Very simple. Got my point? For the sake of just argument, we can go like this. So, simply, again, about structure, introduction, and about this how part, we'll draw this diagram, socio-economic, political, and we'll argue how this will lead to poverty eradication. And to conclude with, conclusion can be very different. Here we can conclude with like some strategies of women empowerment. जैसे कि for example, you can go for strategies, better health, education, skilling, training, or social awareness, etc., etc. Okay, it can be a conclusion or any other that you may wish. So हा सिंपल असा क्वेश्चन होता की पॉवर्टी इरॅडिकेशनचं वन ऑफ द इम्पॉर्टंट टूल इज वुमेन एम्पॉवरमेंट. इज इट and how? Okay, so fine. I hope it is clear. Now let's go for this third question. Let's go for the third question. Third question is about what makes Indian society unique in sustaining its culture. Okay, so discuss. It is 10 marker again. What makes Indian society unique? So keyword is that. What is unique? What is so unique about Indian society? What is so unique about Indian society where its culture is sustained after generation, years after years, thousands of years ago, right? So its culture sustained. How it is sustained? Okay,
the question of the demand, so demand of the question is that you have to pinpoint the uniqueness or peculiarness of this Indian culture. What are the features, what are the unique Indian features, Indian culture features की ज्यामुळे इंडियाचं कल्चर हे सस्टेन होत चालतं. व्हेरी सिम्पल, लिस्टिंग करायची, फक्त लिस्टिंग. ओके, सो ह्यामध्ये आपण ऍड करू फोकसिंग ऑन युअर स्ट्रक्चर पार्ट, division of the pages, 2 pages, introduction and conclusion. Okay, and the body starts from here. As it is a one-dimensional straightforward question, so we will just start with this same headline which is written in here. So unique, you know, what makes this Indian society unique in sustaining culture? So we'll start directly. Uniqueness. What is the uniqueness? And we'll argue at this 1, 2, 3, 4, like 5, 7, 8, 9. Yeah, you may go for the 10th point and then conclude. Okay, this will be the structure of your answer, where the pages are divided in this manner. चला, तो आपण मग डिस्कस करू की ह्याचं स्ट्रक्चर काय पाहिजे, की आपल्याकडे नेमकं असं युनिकनेस काय, कल्चरल म्हणजे डिस्टिंक्शन कसं आहे, या की हाऊ वी आर युनिक, हाऊ वी आर सस्टेनिंग आवर कल्चर generation by generation. So first of all, Indian cultureचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट व्हॅल्यू ही आहे, इट हॅज अ कॉस्मिक विजन. इट हॅज कॉस्मिक विजन म्हणजे आपण एका इंडिव्हिज्युअलला सेंटर पकडतो. म्हणजे काय की इंडिव्हिज्युअलला आपण खूप इम्पॉर्टन्स देतो, एक इंडिव्हिज्युअलला, म्हणून त्याच्या ओपिनियन्सला खूप इम्पॉर्टन्स आहे. ओके, ॲज इंडिव्हिज्युअल ओपिनियन आर कन्सिडर व्हेरी इम्पॉर्टंट इन आवर इंडियन सोसायटी. त्यामुळे वी रिस्पेक्ट डिफरन्सेस. ओके, डिफरन्सेस आपण रिस्पेक्ट करतो एकमेकांचे, म्हणजे आपण डिफरन्स टॉलरेट करतो. त्याच्यामुळे काय होतं की इंडियन कल्चर, बाय द वे, टू इंट्रोड्यूस विथ, आपलं ते राहून गेला पॉइंट, इंट्रोडक्शनला तुम्ही एक काम करू शकता, यू कॅन डिफाईन कल्चर. यू कॅन डिफाईन द कल्चर, राईट? सो सिम्पल वर्ड्स मध्ये तुम्ही सांगू शकता की जसं कल्चर काय, की कल्चर एक वे ऑफ लाईफ आहे, एक वे ऑफ लाईफ ऑफ द पीपल वेअर डिफरंट कम्युनिटीज लिव्ह टुगेदर मेंटेनिंग देअर ओन वे ऑफ लाईफ. वे ऑफ लाईफ म्हणजे कसं सांगता येईल तुम्हाला की लेट्स से देअर food culture, their language, their religion, their caste, ethnicity, race, gender, and their food habits, etc. etc. हे सगळं कल्चर असतं, हे एक वे ऑफ लाईफ असतं, राईट? सो विल इंट्रोड्यूस विथ दिस अगेन. सो कंटेंटचा पार्ट मधला पहिला पॉइंट बघितला की व्हॉट इज सो युनिक अबाउट दिस. सो युनिक इज द कॉस्मिक विजन. Unique is the cosmic vision. And second uniqueness is like that we have sense of harmony. म्हणजे इंडियन सोसायटीची हिस्ट्री, ऍटलिस्ट रिटन हिस्ट्री 5000 इयर्सची आहे. इंडियन सोसायटीमध्ये हार्मनी इस्टॅब्लिश्ड आहे. म्हणजे काय, डिफरंट रिलिजन्स, डिफरंट कास्ट, डिफरंट एथनिसिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा, हे आपण सोबत राहिलेलं आहे. यू कॅन गो फ्रॉम लाईक हरप्पा सिव्हिलायझेशन टू अकबर टू और इन मिडवे अशोक, है ना, अशोक, देन अकबर, और then you can go for Jawaharlal Nehru's like leadership, Mahatma Gandhi, etc. All these leadership have provided us a sense of harmony. That's why we have maintained our very cultural harmonic relationships. Thirdly, we have a sense of tolerance towards each other, towards different religions, towards different ethnicities, towards caste. Then we have sense of adaptability.
इंडियन कल्चरची ही स्पेसिफिक व्हॅल्यू आहे, अडॅप्टिबिलिटी. अदरवाईज बाहेर काय होतं की विचारलं काय की इंडियन कल्चर बद्दल काय पेक्युलर आहे, म्हणजे काय की हे इंडियामध्ये स्पेशल आहे, बाहेर तुम्हाला ऑब्झर्व नाही होणार है ना, बाहेर खूप रेअरली ऑब्झर्व होईल. फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला माहिती की सध्या सुदानमध्ये काय चाललंय, और यू मे गो फॉर अफगाणिस्तान इश्यू, यू कॅन ऍड सुदान इश्यू है ना, सुदान जिथे टेग्रे रिजन, और इथिओपियन इश्यू, इथिओपिया टाइगर रिजन, म्यानमार इश्यू इवन, या म्यानमार. All these countries are suffering from the civil war-like conditions. हे काय होतंय की they are becoming more and more intolerant towards each other. Civil war-like. They are not respecting the differences with each other. They are not respecting the identities of different people and all, right? So, but counter view. But in case of India, we have sense of tolerance. We have sense of adaptability. We adapt to the culture. We accommodate each other. You know? So we can go for this next point. Fifth key, accommodation, sense of accommodation. Sense of accommodation. Accommodation in sense कि those who come to our Indian society, we accommodate them, assimilate them, but respect their identities, respect their differences. We let them enjoy their rights, enjoy their identities, right? And then sixth, you can go for very important, कास्ट सिस्टम. आपण आर्ग्यू करू शकतो की कास्ट सिस्टम हा निगेटिव्ह टर्म मध्ये घ्यायचा की पॉझिटिव्ह, बट कन्सिडर दिस ॲज अ वैदिक कास्ट सिस्टम पॉझिटिव्ह टर्म्स मध्ये, की वैदिक कास्ट सिस्टम मुळे काय झालंय की आपली सोसायटीमध्ये स्टॅबिलिटी तयार झाली. स्टॅबिलिटी की वी स्किल बेस्ड सोसायटी, राईट? सो आपण जे वर्ण डिवाइड केले ते सगळे एकमेकांशी इंटरलिंक्ड होते, एकमेकांना हेल्प करायचे. जसं की आपण म्हणतो की जजमानी सिस्टम अँड ऑल, जजमानी सिस्टम की जे एकमेकांना हेल्प करतात अकॉर्डिंग टू कास्ट, जस्ट साइडलाइनिंग दिस निगेटिव्ह एस्पेक्ट्स ऑफ द कास्ट, पण जजमानी किंवा कास्ट सिस्टमचे पॉझिटिव्ह एस्पेक्ट पण आहेत, राईट? सो ह्या सगळ्या गोष्टींमुळे काय झालं की इंडियन कल्चरची पेक्युलरिटी, इंडियन कल्चरची जी युनिकनेस आहे ती मेंटेन राहिली आणि कल्चर सस्टेन झालं. ओके, सो जस्ट सिम्पली हा कंटेंटचा पार्ट आहे. यू कॅन ऍड मोर पॉइंट्स टू इट, नो प्रॉब्लेम. अँड टू कन्क्लूड विथ वी कॅन आर्ग्यू की एक निगेटिव्ह डायमेन्शन म्हणू शकतो आपण की सध्या असं नाही की सगळंच काही खूप छान सुरळीत चाललंय, असं अजिबात नाहीये. काही डिव्हिजिव्ह सेन्सेस आहेत, डिव्हिजिव्ह टेंडन्सीज, जसं की कम्युनलिझम, जसं की रिजनलिझम इन निगेटिव्ह सेन्स, किंवा रिलिजियस डिवाइड, एटसेट्रा एटसेट्रा. ह्यामुळे काय होतंय की इट इज नाउ बिकमिंग द थ्रेट, टू द इंडियन कल्चर, इंडियन मेंटेनन्स ऑफ द इंडियन कल्चर, स्टॅबिलिटी ऑफ इंडियन कल्चर. आपल्याला सेन्स ऑफ अवेअरनेस तयार करण्याची गरज आहे. सेन्स ऑफ अवेअरनेस, जसं की एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम जी आहे है ना, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत स्कीम. ही स्कीम काय करते की इट ट्राईज टू मेक दिस पीपल ऑफ ऑल द स्टेट aware of the differences in the cultural respective of the each other state, right? So simply की एकमेकांच्या बद्दल रिस्पेक्ट वाढवणं ह्या स्कीम मधून आपण करतो. यू कॅन कन्क्लूड विथ दिस. या, सो I hope it is clear with this content and structure and conclusion part. So we'll move to the question number 4. Question number 4 is about caste system is assuming new identities and associational forms. Caste system is assuming new identities and associational forms. Hence, caste system cannot be eradicated in India. So simple, it is on caste system. हा keyword. दूसरा keyword है new identities and associational forms. New identities, associations or associational forms. That's why कमेंट अशी आहे और स्टेटमेंट असं की इट कॅनॉट बी एरॅडिकेटेड. कास्ट सिस्टम इंडियातून जाऊ शकत नाही, असं एक कोट आहे. कॅनॉट बी इरॅडिकेटेड. क्वेश्चन हे आपल्याला लागू करायचं. सो क्वेश्चनची डिमांड अशी,
की कास्ट सिस्टम तुम्हाला माहिती आहे की खूप जास्त डायनामिक कन्सेप्ट इंडियन सोसायटीची, राईट. कास्ट सिस्टम दररोज नवीन नवीन फॉर्म्स मध्ये असोसिएट होते, नवीन नवीन फॉर्म्स मध्ये तुटते, बनते, तयार होते, राईट. सो कास्ट म्हणतात ना की जो जाती नाही वही जाती है. सिंपल की जात का नाहीये, जात नाहीये कारण ती नवीन फॉर्म्स तयार करते. ओके. सो आपल्याला आर्ग्यू करायचं की हाऊ की कास्ट ही त्याला मेंटेन ठेवत, स्वतःला मेंटेन ठेवत राहते. ओके. सो डिमांड अशी आहे की व्हॉट आर दीज न्यू आयडेंटिटीज, न्यू असोसिएशन्स की जे कास्ट सिस्टमला मेंटेन ठेवते. ओके. सो लेट्स फोकस ऑन दॅट स्ट्रक्चर पार्ट. टेन मार्कर. We'll introduce with the definition of the caste system. We'll then give a diagrammatic representation, let's say new forms of identity and association, etc., etc. And we'll start from here where we'll argue how these new forms and identities are responsible की ज्यानं कास्ट सिस्टम कंटिन्यू राहते, मेंटेन राहते, है ना. विल आर्ग्यू फ्रॉम हियर एंड देन लास्टली कमेंट पार्ट. या आय होप इट इज क्लिअर. अदरवाइज एक आणखी नवीन डायमेन्शन और नवीन अप्रोच पण असू शकतो आपल्याला ह्या स्ट्रक्चरचा. Firstly, you will introduce again same with the with the definition, of course, yes. So definition of this caste system. Then you will make a table where you can state what are the forms, new forms, and how they are responsible for maintenance, stability, continuity of the caste system. Yeah, continuity. So forms 1, 2, 3, 4. What are the new forms? 5, 6, 7, 8. You know, and then how argue this? How it is responsible? How this form, second form, is responsible? How this third form is responsible for this continuity of the caste system? How this fourth is for responsible? And all. You will argue, and then last part you will conclude with comment here. I think this will be a new innovation, no problem. Or you can just argue in paragraph form, in content nature and all, right? So for the sake of example, we'll discuss one or two new associational forms. Like for example, here we have. We'll discuss 2, 3, no problem. First. आपल्याला हे ऑब्झर्व होत चाललंय की कास्ट सिस्टम अकॉर्डिंग टू कास्ट, आता कास्ट सिस्टम मध्ये म्हणजे कास्ट जे पार्टीज आहेत, कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज त्यांचं असोसिएशन हे आता इंटरेस्ट बेस्ड आहे. म्हणजे काय की ते कास्ट लोअर कास्ट अलायन्स नाही करत. जर त्यांचा इंटरेस्ट असेल तर ते अपर कास्टच्या पार्टीज सोबत पण अलायन्स करतात. फॉर एक्झाम्पल एसपी बीएसपी पार्टी अलायन्स. आणि ह्यात तुम्ही बघाल तर एसपी म्हणजे समाजवादी पार्टी आणि बीएसपी ही आहे हायर कास्टची आणि ही आहे लोअर कास्टची, पण ह्या दोघांनी अलायन्स तयार केलं. दिस इज न्यू फॉर्म. सेकंड यू कॅन गो फॉर कोरेगाव भीमावाला एक्झाम्पल. जसं की कोरेगाव भीमाला काय झालं की त्यांनी त्या ध्वजस्तंभ जो तो दिसतो पिलर आहे, त्या पिलरला त्यांनी टुरिझम साईट मध्ये कन्वर्ट केलं. म्हणजे काय, त्यानं एक आयडेंटिटी है ना, त्याला आपण म्हणू की कास्ट कॉन्शियसनेस वाढतोय आता. कास्ट कॉन्शियसनेस वाढवणं. तिसरा फॉर्म असेल की दलित लिटरेचर प्रमोट करणं. दलित लिटरेचर. नंतर आणखी एक नवीन फॉर्म तयार होतोय की नवीन स्लोगन्स, आझादी अँड ऑल है ना, न्यू स्लोगन्स, सॉंग्स, लिटरेचर, स्लोगन्स, सॉंग्स. नंतर सोशल मीडियाचा यूज.
पर्सनॅलिटीज कॅप्चर करतात, जसं की आंबेडकरांना दलितांचा नेता घोषित करायचा, त्यांच्या भोवती आंबेडकर जयंतीच्या दिवशी है ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीजनं मोठं सभागृह आंदोलन उभं करायचं. त्यानं काय होतंय की हे सगळे नवीन फॉर्म्स आहेत असोसिएशनचे, हे कास्ट पॉलिटिक्सचे, राईट. ह्यानं काय होतंय की कास्ट ही मेंटेन राहते. दॅट्स इट, सिम्पल. व्हेरी आपल्याला असं आर्ग्यू करायचं की हाऊ की धिस न्यू फॉर्म ऑफ अलायन्सेस, न्यू फॉर्म ऑफ दिस कास्ट कॉन्शियसनेस, ओके, अँड ऑल. आणखी डायमेन्शन काय होऊ शकतो की डिमांड ऑफ रिझर्वेशन बाय दिस अपर कास्ट, डिमांड ऑफ रिझर्वेशन बाय अपर कास्ट, राईट. ह्यानं पण काय होतंय की कास्ट म्हणजे काय की अगेन कास्ट कॉन्शियसनेस ही मेंटेन राहते, राईट. कास्ट कॉन्शियसनेस मेंटेन राहते, ओके. सो हा पण एक नवीन फॉर्म आहे, लेट्स से 6.7 पॉइंट, and it leads to what? Maintenance of the caste, continuity of the caste system, continuity. It leads to continuity of the caste system. That's why it can be argued कि these new forms of associations and all, it is leading to actually not eradication of caste system. Okay, so in the comment section you will argue that. However, तुम्ही त्याला सोल्युशन पण देऊ शकता की लुक, कास्ट जाणं हे तर इतक्या लवकर पॉसिबल नाहीये, पण स्टील वी कॅन रेज द अवेअरनेस थ्रू लाईक कॉन्स्टिट्युशनल प्रोव्हिजन्स ऑफ आर्टिकल 14(7) ना इक्वॅलिटी द्यायची, म्हणजे कास्टची डिमांड कोणी करणार नाही, रिझर्वेशनची डिमांड कोणी करणार नाही. आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 17, ऑल these articles, if we ensure exact execution of all these article, so मला सांगा मग कास्ट बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी असोसिएशन और कास्ट बेस्ड डिमांड मागणं ह्याची काय गरज पडणार? किंवा जर आपण वोटर्सला है ना जे वोट करतात जर त्यांना जर अवेअर केलं तर मला सांगा की काय गरज पडेल की तुमची कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तयार होईल, वोट बँक पॉलिटिक्स, त्याला आपण म्हणतो वोट बँक पॉलिटिक्स तयार होईल. सो हे सगळं काही थांबून जाईल असं आपण कमेंट करू शकतो. ओके, आय होप इट इज क्लिअर. विल मूव टू दिस 5th question. Write a critical note on hyperglobalization and its effects, especially on India. Question number 5. Critical note on hyperglobalization. Simple, very simple. Ki question is about what is hyperglobalization, not what is about, but its impact. Hyperglobalization and its impact on India. No. Hold on. Write a critical note on hyperglobalization and its effect. Plus its effect. Comma, especially on India. Not only on India. Demand काय question ची? Both. Global level. At the same time, you have to list on India level also. Okay? आपल्याला दोन्ही लिहायचं आहे. So आपण असं करू की आपण स्ट्रक्चर आपण डिस्कस करू की हाऊ टू अरेंज दिस क्वेश्चन नाउ. फर्स्टली वी विल एक्सप्लेन हिम व्हाट इज हाइपरग्लोबलाइजेशन इन द इंट्रोडक्शन फॉर्म, है ना. व्हाट इज हाइपरग्लोबलाइजेशन, वी विल एक्सप्लेन दिस, है ना. देन वी विल go for this exactly body part effects. In effects, we'll open up various dimensions. Its social effects, its economic effects, its political effects, its cultural effects, Then you can go for its environmental, ecological effects, ecological or environmental effects, etc. Right? आणि हे सगळं सांगताना आपल्याला ग्लोबल लेवलला पण सांगायचं आहे, ऍट द सेम टाइम इंडियाच्या केसमध्ये काय घडलंय का हे पण सांगायचं. सो सोशल इम्पॅक्ट मध्ये लेट्स से 1-2 पॉइंट्स ॲट ग्लोबल लेवल, 1 ऑफ द पॉइंट ॲट इंडिया लेवल.
एस्पेशली त्यांनी विचारलं की एस्पेशली इंडिया. सो इम्पॅक्ट 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 इंडियावर काय झालंय, इम्पॅक्ट 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 इंडियावर काय है ना, असा कंटेंट आहे आपला. इंडिया इंडिया इंडिया, प्रत्येक पॉईंट मध्ये इंडिया दिसलं पाहिजे. अँड देन विल कन्क्लूड. यू कॅन ऍड वन मोर डायमेन्शन हिअर अँड लेट्स कन्क्लूड हिअर. ओके, सो सिम्पली स्ट्रक्चर झालं. इंट्रोडक्शन विथ व्हॉट इज हायपर ग्लोबलायझेशन. बॉडीमध्ये आपण डायमेन्शन्स ओपन अप केलेत, या बॉडीमध्ये डायमेन्शन्स. अँड लास्टली कन्क्लुजन मध्ये आपण काय करतो की कन्क्लूड करू की यार हाऊ टू मिनिमाइज दिस इम्पॅक्ट, हाऊ टू मिनिमाइज दिस इफेक्ट्स. या सो सिम्पल, विल डिस्कस ऑन दिस नेक्स्ट विथ कंटेंट. बेसिकली सिम्पली हायपरग्लोबलायझेशन म्हणजे काय. हायपरग्लोबलायझेशन म्हणजे काय की 1990s नंतर 1990s to 2008 ह्या पिरियडमध्ये जे ग्लोबलायझेशनचा पीक होता, म्हणजे ग्लोबलायझेशन एका पीक लेवलला पोहोचलं होतं, राईट. आता ते थोडं कमी होत चाललंय. तर दिस पॉइंट, दिस पिरियड, लाईक दिस पिरियड, ह्याला म्हणतो आपण हायपर ग्लोबलायझेशन. हायपर ग्लोबलायझेशन मध्ये काय झालं की हेविली इकॉनॉमिक एक्सचेंज, सोशल एक्सचेंज, पॉलिटिकल एक्सचेंज अँड ऑल, हे सगळं काही एक्सचेंज झालं. कल्चरल एक्सचेंज हे खूप पीक लेवलला होतं. ह्यूज इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, ह्यूज पॉलिटिकल मुवमेंट्स, ह्यूज कल्चरल इंटररिलेशन्स, सगळं एक्सचेंज हा पीक लेवलला होता. आता याचा इम्पॅक्ट कसं झालं फक्त आपल्याला ते समजून सांगायचं, राईट. सो गोइंग फॉर दिस अगेन नेक्स्ट पार्ट. Yeah, as you know, these 2 pages, we have completed our introduction. Now we'll focus on these dimensions. So first of all, its social impacts. Then we'll focus on economic impacts. Third, political impacts. So social impact मध्ये let's say कि how it impacted our various social institutions, like how it impacted our education system, how it impacted our caste system, how it impacted gender dimensions, how it impacted old age, children, etc., etc. है ना. Then economically, how it impacted import, exports, production, है ना, GDP. Yeah. Politically, how it exchanged this opinion, जसं की फॉर एक्झाम्पल how this communalism, ideologies like communalism, capitalism, etc., etc. ह्या इंडियन इकॉनॉमीवर, इंडियन पॉलिटिकल सिस्टमवर इम्पॅक्ट झाला का, या हे आपल्याला त्याला एक्सप्लेन करायचंय. देन विल ओपन अप दिस 4th डायमेन्शन, कल्चर. इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. हाऊ इट इम्पॅक्टेड ऑन कल्चर. Culture in sense our clothing style, our food habits, then our, let's say, cinema, music, yeah, etc., etc., culture. And fifthly, how it impacted, hyperglobalization impacted on ecology, like pollution or alien species, alien in sense, you know. Then you can go for global warming and climate change, etc., etc. सो हा आपला कंटेंटचा पार्ट आहे. सोशली कसं इम्पॅक्ट झालंय, इकॉनॉमिकली कसं इम्पॅक्ट झालंय. सर हे स्क्रीन सो हे सोशली कसं इम्पॅक्ट झालंय हायपर ग्लोबलायझेशन, हे इकॉनॉमिकली कसं इम्पॅक्ट झालंय, अँड देन हे पॉलिटिकली कसं इम्पॅक्ट झालंय हे आपल्याला डिस्कस करायचं. ओके, व्हेरी सिम्पल. नाउ अँड आय विल कन्क्लूड विथ दिस की ग्लोबलायझेशन है ना, आपण मगाशी काय बघितलं की देअर वॉज अ पिरियड ऑफ ग्लोबलायझेशन, इट वॉज ॲट पीक, दिस इज हायपर ग्लोबलायझेशन. Now we are at period of deglobalization. Actually, हा जो पिरियड आहे, हा जो पार्ट आहे ना, मी इथं काढतो, हा ग्लोबलायझेशनचा पार्ट, इट इज ब्युटिफुल, हे हेल्पफुल असतं, हे इम्पॉर्टंट आहे, हे व्हायलाही पाहिजे. पण हा जो पुढचा पार्ट आहे, जो की हा मिड, की जो पीक होता, म्हणजे हायपर ग्लोबलायझेशन आणि डिग्लोबलायझेशन,
हे दोन्हीही पार्ट हार्मफुल असतात. जसं की तुम्ही बघताय की TPP मधनं अमेरिकेनं विड्रॉ केलं, नंतर पॅरिस अग्रीमेंट मधनं अमेरिकेनं विड्रॉ केलं, किंवा RCEP, किंवा यू कॅन गो फॉर रिजनल ब्लॉक जे तयार होतात, राईट. ह्यानं काय होतंय की डिग्लोबलायझेशन, हे योग्य नाहीये. तर तुम्ही कन्क्लूड कराल की टू मिनिमाइज द इम्पॅक्ट्स ऑफ दिस हायपरग्लोबलायझेशन वी हॅव टू मेक शुअर की इंडियन गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज खूप फेवरेबल असतील, की ज्या कंट्रोल लिमिटमध्येच ग्लोबलायझेशनचा इम्पॅक्ट आपल्यावर राहिला पाहिजे, कंट्रोल. म्हणून आपल्याला काय करावं लागेल, सोल्युशन हे की गव्हर्नमेंटच्या पॉलिसीज डिझाईन करताना मिनिमाइज द इम्पॅक्ट ऑफ द ग्लोबलायझेशन. ओके, सो मिनिमाइज द इम्पॅक्ट ॲट द सेम टाइम प्लस इंडियन कॅपॅसिटी, जसं की यू कॅन गो फॉर आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर प्लस वसुधैव कुटुंबकम. ओके, सो ह्या दोघांचं मिक्सचर, ह्या दोघांचं सोल्युशन वसुधैव कुटुंबकम प्लस आत्मनिर्भर म्हणजे ग्लोबलायझेशन पण आणि इंडिया कॅपेबल पण, हे दोन सोल्युशन असतील हायपर ग्लोबलायझेशनच्या इम्पॅक्टला निगेट करायला. दिस कॅन बी अ कन्क्लुजन. ओके, सो फोकसिंग ऑन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन. By the way, question was like कि it was like critical note है ना, क्वेश्चन नंबर 5 क्रिटिकल. सो थोडासा तुमचा टोनिंग निगेटिव्ह पाहिजे क्वेश्चनचा. जेव्हा तुम्ही इम्पॅक्ट लिहिताल त्याचे हायपरग्लोबलायझेशन, थोडंसं निगेटिव्ह, की लेट्स से 3 पॉईंट जर तुम्ही निगेटिव्ह लिहिलं तर 1 पॉईंट पॉझिटिव्ह है ना, लाईक 70-30 80-20 अँड ऑल. ओके, क्वेश्चन नंबर 6. How is urbanization associated with the human development? Question number 6 is like, keyword is urbanization and human development. Okay, discuss issues associated with it. So here we start with this 15 marker questions. Question number 6 is about how urbanization is associated with human development. So urbanization and its relation with human development. हे कसं आहे, how. And second part is about issues with it. Okay, so again simple, we'll align our structure as it is a 15 marker. We'll have 3 pages. The first page, to start with introduction, here we'll start with introduction, where we will introduce what is urbanization and what is human development. Or you can go for statistics introduction, as you know की इंडियाची पॉप्युलेशन जे अर्बन आहे सध्या 31% आहे आणि 2050 पर्यंत जाणार आहे 50% पर्यंत. सो यू कॅन जस्ट ड्रॉ दिस ग्राफ ॲज इंट्रोडक्शन की 31% ही 2010 ची आहे, and then by 2050 it is going to be 50%. It can be graph as an introduction. Okay, so introduction can be graph. Now the first part of this body is how it is related with human development. So the first part is like this: how urbanization is related with human development. The first part, you will argue here up to here, let's say, and we will start with the second point here, issues. Again 5-6 points with issues and then conclude. Structure कळालं. Structure असं आहे की how first part urbanization is linked with human development. इंट्रोड्यूस तर केलं आपण, पहिला पार्ट समजून सांगितलं त्याला इथून इथपर्यंत. ओके, दुसरा पार्ट सांगतोय की इश्यूज काय, इश्यूज त्याला समजून सांगणार इथून इथपर्यंत आणि मग कन्क्लूड करणार. 3 पार्ट, 3 पेजेस, 15 मार्क. सो ब्रीफली आपण डिस्कस करू की हाऊ अर्बनायझेशन इज लिंक्ड विथ ह्युमन डेव्हलपमेंट. ह्याला आपण कसं घेऊ शकलो असतो. कंटेंट जास्त फोकस करायची गरज नाहीये. हा क्वेश्चन फार सिम्पलिस्टिक आणि स्ट्रेट फॉरवर्ड आहे, पण आपण डायमेन्शन ओपन करू शकतो. बाय द वे, व्हॉट इज ह्युमन डेव्हलपमेंट? अगेन ह्याला आपण डायमेन्शन उघडू. ह्युमन डेव्हलपमेंट इज सोशल डेव्हलपमेंट, कल्चरल डेव्हलपमेंट,
Human development is about human rights. Human development is about economic well-being. Human development is about political rights. Also, human development is about sustainability. Okay, so you can open up these dimensions ki how human development is multidimensional. It is about social development, cultural development, human rights or individual development opportunity. It is about economic well-being and all. And simultaneously, you will prove how urbanization leads to all these points. Like की अर्बनायझेशन ने काय होतं, अर्बनायझेशन न सोशल डेव्हलपमेंट कशी होणार, अर्बनायझेशन मुळे इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट कशी होणार है ना, राईट्स कसे मिळणार, किंवा अर्बनायझेशन ह्युमन राईट्स, देन यू कॅन गो फॉर पॉलिटिकल राईट्स कसे मिळणार, देन अर्बनायझेशन सस्टेनेबिलिटी कशी येणार, हे त्याला आर्ग्यू करायचं. अँड दिस इज हाऊ युअर फर्स्ट पार्ट गेट्स कम्प्लिटेड. ओके, फर्स्ट पार्ट हा आहे की अर्बनायझेशन आणि ह्युमन डेव्हलपमेंट. अँड देन सेकंड पार्ट असा आहे इश्यूज. इश्यू मध्ये पण आपण अगेन डायमेन्शन उघडू शकतो. इश्यू मध्ये आपण डायमेन्शन उघडू की सगळ्यात पहिला ऍज इट इज इंडियन सोसायटी तर सोशल इश्यूज, की अर्बनायझेशनचे सोशल इश्यूज काय. जसं की तुम्हाला माहिती आहे की पॉवर्टी, स्लम, देन पूर हेल्थ अँड एज्युकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. लाईकवाईज इकॉनॉमिक काही इश्यू आहेत का, जसं की जॉब, अनएम्प्लॉयमेंट, पूर वेजेस एटसेट्रा एटसेट्रा. तिसरा पॉलिटिकल, जसं की तुम्ही सेन्स ऑफ आयडेंटिटी लूज केलेले असतात, सो तिथली पॉलिटिकल वोट बँक, सो वोट बँक पॉलिटिक्स, किंवा वोटर कार्ड सिटीमध्ये अवेलेबल नसतं, आपलं वोटिंगचं काम सगळं गावाकडे पडतं. सो दॅट्स वाय की इलेक्शन पासूनची जे डिस्टन्स राहतो आपलं, राईट, एटसेट्रा एटसेट्रा. सोशल, इकॉनॉमिक, पॉलिटिकल, एन्व्हायरमेंटल इश्यूज काढा. देन यू कॅन गो फॉर ह्युमन राईट्स रिलेटेड इश्यू, कल्चरल इश्यूज. कल्चरल म्हणजे काय की आपण आपला कनेक्ट विथ द रुरल एरिया हा आपण लूज करतो, आपलं कल्चर हे लूज करत जातो, त्यानंतर आपण आयडेंटिटी मिस करत जातो अँड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा. या सो आपण हे त्यांना आर्ग्यू करत होतो की इश्यूज कसे कसे घेतले. इश्यूज घेतले आपण ऍट मल्टी डायमेन्शनल लेवल, सोशो इकॉनॉमिक, पॉलिटिकल, एन्व्हायरमेंटल, कल्चरल आणि राईट्स. म्हणजे सोशल मध्ये की है ना की वुमेन रिलेटेड इश्यूज एटसेट्रा एटसेट्रा. वी हॅव डिस्कस्ड इट ऑल. ओके, सो कंटेंट पार्ट इज डन. नाउ यू कॅन कन्क्लूड की लाईक sustainable urbanization. You can go for smart cities program, inclusive development, inclusive growth, etc. It can manage. Yeah, fine. I hope it is clear. Now we'll go for this next question. Question number 7. Question number 7 is like, bring out the various workplace related challenges faced by women in Indian society. What are various governmental and non-governmental measures to address these issues? So question number 7 demand of the question. First, issues, workplace related challenges faced by women at workplace. And दूसरा, measures. त्यामध्ये पण दोन सब पार्ट आहेत, एक गव्हर्नमेंट, बी नॉन गव्हर्नमेंट. ओके, एक गव्हर्नमेंट, बी नॉन गव्हर्नमेंट. सो फर्स्ट डिमांड इज दॅट, चॅलेंजेस काय, मेजर्स काय.
Again, as it is a 15 marker question, we have 3 pages. We'll introduce here. We'll bring this part 1 challenges. We'll start from here to like here, and then or you may just extend this point because this is important, and you can start from here. Measures. This is part 2. From here you will go for second part, measures. So let's discuss the content. To start with introduction, here it is very much possibility that you can start with any report or data. I have data on this topic. It was like SARI report or something, where they have stated, despite the presence of Sexual Harassment at Workplace Act, despite the presence of Sexual Harassment at Workplace Act, %70 of the cases are like they are left with unrecognized. 70% are unreported cases of sexual harassment. That's it. You can quote with this and you can start your answer, right? So considering this body part, so first part is challenges. Challenges like सोपे थे, very simple. पहला कि first of all simple जैसे कि pink collar jobs and all. So we'll go like gender stereotyping. Yeah. म्हणजे काय सोपं आहे की वुमेन जेंडरला स्टिरियोटाइप केलं जातं, राईट. सेकंड, यू कॅन गो फॉर ग्लास सिलिंग. ग्लास सिलिंग म्हणजे की तुम्हाला एका हायर पोझिशन पर्यंत जाण्यासाठी ऑपॉर्च्युनिटीज नसतात. तिसरा, ग्लास सिलिंग नंतर यू कॅन गो फॉर पिंक कॉलर जॉब्स. म्हणजे काय, तुम्ही जर बघाल तर वुमेन फक्त काही पर्टिक्युलर जॉब मध्येच लिमिटेड राहिलेले आहेत, जसं की एज्युकेशन. म्हणजे असं एखादं काम की जे फक्त वुमेनलाच सूट करतं असं परसेप्शन असणं, असा समज असणं, दॅट इज कॉल्ड अस पिंक कॉलर जॉब्स. है ना, जसं की टीचर अँड ऑल, हॉस्पिटल, डॉक्टर, नर्सेस मेल नर्सेस खूप कमी आहेत, राईट. दॅट आर कॉल्ड अस पिंक कॉलर जॉब्स. देन यू कॅन ऍड फोर्थ पॉइंट ॲज फिमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आपला खूप कमी आहे, है ना. सो लो फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जो कि फक्त 23% है. देन फिफ्थ पॉइंट यू कैन ऐड कमोडिफिकेशन ऑफ वुमेन लेबर, कमोडिफिकेशन ऑफ बॉडीज. जिथे मॉडेलिंग वगैरे करतात किंवा ते ऍडव्हर्टाइज मध्ये कमोडिफिकेशन ऑफ फिमेल बॉडीज. मोस्ट इम्पॉर्टंटली सिक्स्थ, सेक्शुअल हॅरॅसमेंट, सेक्शुअल और वर्बल हॅरॅसमेंट. Then you can add issue of like poor safety, you know. Then you can add unequal pay at work, unequal pay, etc., etc. There are a lot more like working hours are not flexible. You can add, there are lack of maternity benefits, क्रश सर्व्हिसेस. हे सगळं काही हे नसतं, राईट. हे बऱ्याच जागेवर नसतं. ओके, सो हे सगळं काही चॅलेंजेस आहेत. अँड देन गव्हर्नमेंट मेजर्स, है ना, मेजर्स. आणि त्यांना विचारलंय की गव्हर्नमेंट आणि नॉन गव्हर्नमेंट. सोपं आहे. सो हे तर सोपं आहे की तुम्हाला हे लिस्ट आउट करायचंय. गुगल इट. गव्हर्नमेंट जसं की Prevention of Sexual Harassment at Workplace Act, Maternity Benefits Act, then She-Box, etc., etc. हा खूप स्टॅटिक पार्ट आहे. Let's not discuss, let's not invest our time in that. And then conclude की how तुम्हाला माहिती आहे की IMF काय बोलली होती.
IMF म्हणलं होतं की जर इंडियामध्ये वुमेन ऍट पार विथ मेन असतील वर्क प्लेसवर किंवा इकॉनॉमिक सेक्टरमध्ये ऍट पार इक्वली जर त्यांनी कॉन्ट्रीब्युट केलं माणसांसारखंच, तर इंडियाचा GDP हा 27%, 27% वाढू शकतो. म्हणजे काय की वुमेनचं इकॉनॉमिक पार्टिसिपेशन एस्पेशली ॲट द वर्क प्लेसेस, राईट? वर्क प्लेस इज द ओनली मीडियम टू पार्टिसिपेट. सो इन्क्लुझिव्ह वर्क प्लेसेस, त्याला आपण म्हणू की इन्क्लुझिव्ह वर्क प्लेसेस आर व्हेरी इम्पॉर्टंट. त्यासाठी त्याचा इकॉनॉमिक बेनिफिट तर आहेच, पण सोशल पण आहे. इकॉनॉमिक IMF जसं बोलला 27%. या यू कॅन कन्क्लूड विथ दिस, प्रूव्ह दॅट की इट इज व्हेरी इसेन्शियल टू हॅव now very equitable, sensitive, gender non-stereotype workplaces in India. Yeah. Now, question number 8. Question number 8 is about describe any 4 cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building a national identity. Question number 8. Describe any 4 cultural elements of diversity. So, cultural elements of diversity. ह्याच्यावर टॉपिक आहे. And its relative significance in national identity building. National identity. Okay. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपण कुठले पण 4 नोट करून घेऊ किंवा तुम्हाला जे एक्सप्लेन करता येऊ शकतात, कुठले कुठले कल्चरल डायमेन्शन्स आहेत, कुठले कुठले कल्चरल आयडेंटिटी मार्कर्स आहेत की जी डायव्हर्सिटी इंडियामध्ये. लेट्स से वी हॅव फर्स्ट की रिलीजियस डायव्हर्सिटी, रिलीजन है ना, रिलीजियस डायव्हर्सिटी, और यू कॅन जस्ट ऍड रिलीजन. देन दुसरा डायव्हर्सिटीचा एक आपल्याकडे आणखी चांगला पॅरामीटर आहे लँग्वेज, लिंग्विस्टिक डायव्हर्सिटी, लँग्वेज. तिसरा एथनिक डायव्हर्सिटी. चौथा कास्ट डायव्हर्सिटीज, एटसेट्रा एटसेट्रा. तर आपण याच्या अर्थाला एक्सप्लेन करणार. बॉडीचा पार्ट हा आहे की विल एक्सप्लेन धिस. ओके. डिमांड काय, व्हॉट डिस्क्राईब एनी 4. सो डिमांड इज दॅट, डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन इज डिस्क्राईब. त्याला समजून सांगायचं हे काय. व्हॉट इज रिलिजियस डायव्हर्सिटी, म्हणजे खूप सारे रिलिजन इंडियामध्ये प्रेझेंट असतात, जसं की सिखिझम, बुद्धिझम, हिंदुइझम अँड ऑल, है ना, रिलिजियस डायव्हर्सिटी. देन लँग्वेज कसे इंडियामध्ये भरपूर प्रेझेंट आहेत, जसं की 1600 डायलेक्ट्स लँग्वेजेस आणि त्यांचे n नंबर ऑफ डायलेक्ट्स, राईट? सो लँग्वेजेस, ethnic differences, जसं की ट्राइब्स अँड ऑल, नॉर्थ ईस्ट रिजन. देन यू कॅन गो फॉर सदर्न पार्ट अँड ऑल, राईट? अँड देन कास्टच्या डायव्हर्सिटी कशा आहेत, की किती कास्ट आहेत आपल्याकडे, एस्टिमेशन खूप आहे ऍक्च्युली. देन यू कॅन गो फॉर बेसिक 4 कास्ट, त्यामध्ये पण सब कास्ट अँड ऑल. सो त्याला एक्सप्लेन करा की व्हॉट इज रिलिजियस डायव्हर्सिटी, व्हॉट इज लिंग्विस्टिक डायव्हर्सिटी, व्हॉट इज एथनिक डायव्हर्सिटी अँड व्हॉट इज कास्ट डायव्हर्सिटी. सिम्पल. देन वी कॅन गो टू द पार्ट 2. वी हॅव टू रेट देअर रिलेटिव्ह सिग्निफिकन्स. म्हणजे हा थोडा ट्रिकी पार्ट आहे की त्याला विचारायचं काय नेमकं. क्वेश्चनची डिमांड अशी आहे की हे जे 4 तुम्ही डायमेन्शन्स ओपन केलेत, हे जे तुम्ही 4 कल्चरल डायव्हर्सिटीचे एलिमेंट्स तुम्ही ओपन केलेत, ह्यांचा कितपत कॉन्ट्रीब्युशन आहे नॅशनल आयडेंटिटी तयार करण्यासाठी. फॉर एक्झाम्पल, तुम्हाला आठवत आहे की इंडियामध्ये जेव्हा पार्टिशन नंतर स्टेट रिऑर्गनायझेशनची मुवमेंट सुरू झाली, त्यावेळेस लँग्वेज हा खूप मोठा इम्पॉर्टंट पॅरामीटर होता. और नागालँडची जी डिमांड आहे नागालँडची, त्याच्यासाठी त्यांची एथनिक डायमेन्शन, राईट? सो दिस डायव्हर्सिटीज, this form they form the national identity, right? So simple कि diversities lead to formation of national identities. पण नॅशनल आयडेंटिटीज है ना, आयडेंटिटी, मी मराठा आहे, मी बुद्धिझमचा आहे, किंवा मी बुद्धिस्ट आहे, मी इस्लाम रिलिजनचा फॉलो करतो, किंवा मी नॉर्थ ईस्ट इंडियन रिलिजनचा आहे ना, की सो हे सगळे दिस फॉर्म्स नॅशनल आयडेंटिटी. पॉइंट इज दॅट डायव्हर्सिटीज लीड टू फॉर्मेशन ऑफ नॅशनल आयडेंटिटी. बट देर आर व्हेरियस डायमेन्शन्स ऑफ डायव्हर्सिटीज. आता आपण 4 बघितले,
राईट. ह्यांच्यापैकी कुठलं डायमेन्शन सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे टू फॉर्म नॅशनल आयडेंटिटी? दिस इज द क्वेश्चन. सो जसं आपण डायव्हर्सिटीला रेट केलं की आपण लिस्ट कशी केली होती? रिलिजन, देन लँग्वेज, एथनिसिटी अँड लास्टली कास्ट. सो तुम्हाला आर्ग्यू हे करायचंय की अकॉर्डिंग टू यू विच ऑफ ऑल दिस फोर इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट, सेकंड मोस्ट, थर्ड मोस्ट अँड फोर्थ मोस्ट इम्पॉर्टंट आयडेंटिटी मार्कर इन फॉर्मेशन ऑफ these national identities. So our opinion can vary, but just to argue, I think the most important dimension, most important cultural diversity dimension is language, जी नॅशनल आयडेंटिटी तयार करतं. जसं की एक्झाम्पल बघितलं आपण स्टेट रिऑर्गनायझेशन, जसं की तेलंगणा स्टेट लिंग्विस्टिक बेसिसवर, किंवा आंध्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. दुसरा इम्पॉर्टंट डायमेन्शन असू शकतो एथनिसिटी, नॅशनल आयडेंटिटीसाठी. जसं की बोडोलँडची डिमांड है ना, बोडोलँड, नागालँड, नागालिम एटसेट्रा. तिसरा सगळ्यात इम्पॉर्टंट असू शकतो रिलिजन, जसं की द डिमांड फॉर खलिस्तान है ना, खलिस्तान बेस्ड ऑन सिखिझम. आणि लास्टली एक कास्ट हा एक डायमेन्शन असू शकतो की ज्याच्यावर नॅशनल आयडेंटिटी तयार होते है ना. सो रिलेटिव्हली सिग्निफिकन्स असा आहे की द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टंट इज दिस, सेकंड इज दिस, थर्ड, फोर्थ. आवर ओपिनियन कॅन व्हॅरी, आवर डिफरन्सेस कॅन, ना. तुमचं ओपिनियन वेगळं असेल, नो प्रॉब्लेम. त्याला फक्त आर्ग्यू करायचंय की हाऊ यू, अकॉर्डिंग टू यू, this dimension is more important, this dimension is second most important, and all in formation of national identity. That is the demand of the second part. So I hope the question, will read it again. What was the question? Describe any four cultural elements of diversity in India and rate their relative significance in building national identity. So आपण काय केलं की सिंपल आपण आधी त्याला समजावून सांगितलं की बाबा इंट्रोडक्शनच्या वेळेस हे सांगू त्याला की व्हॉट इज डायव्हर्सिटी, किंवा इंडियामध्ये कुठल्या कुठल्या प्रकारच्या डायव्हर्सिटीज आहेत. नंतर त्याला बॉडीमध्ये आपण हे सांगणार, पहिला पार्ट की चार कुठल्या आपल्याला डिस्क्राईब करायच्यात, फोर. जसं आपण त्याला सांगितलं की लँग्वेज, रिलिजन, कास्ट, एथनिसिटी. आणि आपण सेकंड पार्ट ऑफ अवर क्वेश्चन और आन्सर, डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज की रेटिंग देअर सिग्निफिकन्स. रेटमध्ये कसं की फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ. फर्स्ट मध्ये आपण जे काही घेतले की लँग्वेज, आय थिंक इट वॉज एथनिसिटी, देन या रिलिजन, वॉट एव्हर, अँड देन कास्ट, या, अँड देन विल कन्क्लूड लाईक दिस. And it is question of diversity. We can go for unity in diversity, right? अकोमोडेशन, हार्मनी, ह्या सगळ्या व्हॅल्यूज असणार. अकोमोडेशन, हार्मनी, एक भारत श्रेष्ठ भारत, एटसेट्रा एटसेट्रा. दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 8. इंट्रोडक्शन, बॉडीचे 2 पार्ट आणि कन्क्लुजन. ओके, 3 पार्ट, 3 पेजमध्ये आपल्याला डिवाइड करायचं. Okay, so let's go for this next question. Question number 9. Question number 9, again very straightforward. It asks about, discuss the impact of the following terms on Indian society. Impact, simple. Impact, okay, of 3 terms, जसं की संस्कृतायझेशन, वेस्टर्नायझेशन, मॉडर्नायझेशन. So as it is 15 marker question, so you can introduce here. Directly start with body. Impact of Sanskritization. Okay, you just write here. Then second part, impact of Westernization, and write here. And third part, impact of modernization.
स्टार्ट हियर, एंड हियर, खत्म. ओके. संस्कृतायझेशन, वेस्टर्नायझेशन अँड मॉडर्नायझेशन, 3 पेज मध्ये आपल्याला डिवाइड करायचं. अँड लास्टली इफ यू विश यू कॅन कन्क्लूड विथ युअर व्हॅलिड आर्ग्युमेंट्स. To start with introduction, here are 3 different concepts, so it will not be so wise to introduce all these terms in one paragraph, or एकाच जागेवर सगळ्यांचं इंट्रोडक्शन करणं. मला असं वाटतं की त्यापेक्षा बेटर वे आणखी असू शकतो की यू कॅन कन्क्लूड, म्हणजे त्यांना एकत्रपणे ते नेमकं काय आहे. जसं की ह्या 3 कन्सेप्ट ज्या आहेत, संस्कृतायझेशन, वेस्टर्नायझेशन अँड मॉडर्नायझेशन, हे ऍक्च्युली impact on Indian culture, impact on Indian society and structure दाखवतो. So you can introduce like this कि these 3 terms denote the different types of impacts on Indian society, different types of various factors on Indian society. We'll discuss what are these factors. So पहिला कि संस्कृतायझेशन or this part 1. So body part start होतो इथून संस्कृतायझेशन. आपण त्याला मग बॉडी पार्ट मध्ये सांगणार स्टार्ट करताना की व्हॉट इज संस्कृतायझेशन. वी विल डिफाइन संस्कृतायझेशन हियर अँड स्टार्ट विथ लाईक डिफिनेशन झालं, 2-3 पान, 2-3 लाईन्स, अँड देन विल राईट हियर इम्पॅक्ट 1, 2, 3, 4, 5. Then again we'll move to the second part, westernization. It's a definition, what is westernization and its impact, 1, 2, 3, 4, 5, and likewise. And same with this third point, modernization, its definition, its impact, 1, 2, 3, 4, 5. Okay, very simple. Okay, so we'll discuss this structural part. We have discussed the structural part. We'll discuss this content part. What is संस्कृतायझेशन by the way? संस्कृतायझेशन म्हणजे काय असतं की एक लोअर कास्ट अपर कास्ट ग्रुपला इमिटेट करते. कीवर्ड इज दॅट संस्कृतायझेशन imitate. The lower caste group imitates the values, the beliefs, the customs, etc. of this lower higher caste group, right? It is the form of imitation. Okay, it imitates the values. Okay, it imitates the values, beliefs, customs, etc. of higher caste. ह्यामध्ये ते काय करतात की रिच्युअल हायरार्की, म्हणजे आपली जी लोअर कास्ट असते, रिच्युअल हायरार्की मध्ये ती जाते, फक्त रिच्युअल हायरार्की मध्ये. ओके, सो इट एंटर्स इट्स रिच्युअल हायरार्की. सोप्या शब्दात सांगायचं म्हणजे की ब्राह्मणांसारखं और क्षत्रियांसारखं वागणं, राईट? जसं की वॉरियर बनणं, तलवार उचलणं किंवा जानवं घालणं ऑल, किंवा शुद्ध मराठी भाषा वापरणं, किंवा शुद्ध भाषाची ब्राह्मण किंवा अपर कास्ट लोक वापरतात, ह्या सगळ्या, किंवा तसं उठणं बसणं, तशी लाईफस्टाईल, तशी तुमची क्लोदिंग बिहेवियर, तसं तुमचं फूड कल्चर, हे सगळं आणणं, तुमचे काही चुकीच्या कस्टम्स सोडून देणं लोअर कास्टच्या आणि अपर कास्ट सारखं बिहेव करणं, त्याला तशा प्रकारचं आपलं लाईफस्टाईल चेंज करणं, दॅट इज कॉल्ड ॲज संस्कृतायझेशन. है ना? सो इट इज इमिटेशन ऑफ व्हॅल्यूज, इट इज इमिटेशन ऑफ बिलीफ्स, इट इज इमिटेशन ऑफ कस्टम्स. So what are these impacts by the way? Impact very simple कि it raises a lower caste to ritual hierarchy, likewise of the upper caste. However, ह्याचा प्रॉब्लेम काय होतो की ज्या लोअर कास्ट मधल्या ज्या चुकीच्या बिलीफ, चुकीच्या व्हॅल्यूज किंवा चुकीच्या कस्टम्स, त्या सुद्धा लोअर कास्ट म्हणजे हायर कास्टच्या व्हॅल्यूज लोअर कास्ट मध्ये येतात. फॉर एक्झाम्पल डावरी, सती, और आणखी काही अशा काही ज्या व्हॅल्यूज किंवा अशा ज्या प्रॅक्टिसेस आहेत, ह्या आधी फक्त अपर कास्ट लिमिटेड होत्या. आणि ह्या संस्कृतायझेशन नावाच्या कन्सेप्टमुळे काय झालं की त्या लोअर कास्टला पण ती असं आपण सिंपल शब्दात सांगू तर दॅट बिकेम अ कस्टम, अ फॅशन, की लोअर कास्ट ग्रुप सुद्धा डावरी, सती एटसेट्रा हे सगळे ऍक्वायर करायला लागले. म्हणजे पॉइंट काय की लोअर कास्ट imitates all irrespective of this positive and negative terms, it all the values and beliefs, it is negative term, right? So dowry, sati, etc. Again, its impact is that ki it validates, संस्कृतायझेशन validates caste hierarchy. म्हणजे काय,
आपण कोणाला तरी इमिटेट करतोय म्हणजे आपण लोअर आहोत हा एक समज, आणि कुणीतरी आपल्या वर आहे हा एक समज. तो इट व्हॅलिडेट्स, इट कन्फर्म्स की देयर इज कास्ट हायरार्की. सेकंडली, इट कन्फर्म्स, it validates the values of inequality, etc., etc. Okay. Likewise, we can explain what is the impact of the concept of westernization on Indian society. By the way, we'll define what is westernization. Westernization, according to the sociologist, the social thinker M.N. Srinivas, he defines M.N. Srinivas, he technical actually. M.N. Srinivas defines westernization as the impact of British colonial rule, on Indian society in terms of its values, institutions, technology, etc. Okay, the impact of 150 years of British rule on Indian society. म्हणजे काय झालं की ब्रिटिश रूलला काय झालं की ब्रिटिश गव्हर्नमेंटमुळे ज्या वेस्टर्न कन्सेप्ट इंडियन सोसायटीमध्ये आल्या, जसं की फॉर एक्झाम्पल ब्युरोक्रेसी, वेस्टर्न डेमोक्रेसी, तिसरा क्लोथिंग बिहेवियर, फोर्थ फूड बिहेवियर, फूड अँड बेवरेजेस, एटसेट्रा एटसेट्रा. हे सगळ्या, किंवा फिफ्थ मॉडर्न एज्युकेशन सिस्टम, मॉडर्न एज्युकेशन. ओके, सो दिस इज वेस्टर्नायझेशन. याचा इम्पॅक्ट असा आहे की इंडियन व्हॅल्यू सिस्टम ही मॉडर्न होत गेली इन टर्म्स ऑफ ब्युरोक्रेसी. जसं आजची ब्युरोक्रॅटिक सिस्टम जी आहे ती ब्युरोक्रॅटिक सिस्टम आहे जी ब्रिटिश बेस्ड आहे. ओके, देन वेस्टर्न क्लोथिंग, वेस्टर्न फंक्शन्स, फेस्टिवल्स किंवा मॉडर्न एज्युकेशन मिळणं, हा इम्पॅक्ट इंडियन सोसायटीवरचा. आणि थर्डली मॉडर्नायझेशन हा कम्प्लीट चेंज असतो. कम्प्लीट चेंज हा तुमचा इन्स्टिट्यूशन्स, स्ट्रक्चर्स ऑफ सोसायटी आणि कल्चर ह्यावर इम्पॅक्ट करतो. म्हणजे काय की इन्स्टिट्यूशन्स म्हणजे नवीन मॉडर्न इन्स्टिट्यूशन्स आहे ना, न्यू इन्स्टिट्यूशन्स, जसं की खाप पंचायतला कट करून मॉडर्न ज्युडिशरी आली. नंतर हा स्ट्रक्चर वरचा पार्ट म्हणजे काय की इमर्जन्स ऑफ द मिडल क्लास, म्हणजे सोसायटीमध्ये एक नवीन स्ट्रक्चर मध्ये हा चेंज तयार झाला. इट इज मिडल क्लास स्ट्रक्चर आहे ना, स्ट्रक्चर मिडल क्लास. अँड देन कल्चरवर कसा की बिलीफ अँड व्हॅल्यू सिस्टम मॉडर्न, बिलीफ्स अँड व्हॅल्यूज मॉडर्न, एटसेट्रा एटसेट्रा. अँड दिस इम्पॅक्टेड इंडियन सोसायटी इन दिस वे. Indian society emerged as like modern society, modern middle class, then new institutions, judiciary, new value system, for example individualism, love marriages, etc. Yeah, this is the content part. And conclusion मध्ये काय करता येईल की adoption plus maintenance of Indian culture. म्हणजे आपल्याला अडॉप्ट करायचं आहे, म्हणजे बाकीतून बाहेरून कोण आपल्याला व्हॅल्यू तर घ्यायच्यात, आपल्याला वेस्टर्न व्हॅल्यू घ्यायच्यात, आपल्याला मॉडर्न व्हॅल्यू पण घ्यायच्यात. ऍट द सेम टाइम वी हॅव टू मेंटेन आवर ओन इंडियन कल्चर. हे विसरता कामा नये. ओके, सो आपल्याला अशा प्रकारचा चेंज अडॉप्ट करायचा आहे की जो इंडियन कल्चरच्या कोरला हार्म नाही करणार. This will be our conclusion. I hope it is clear, right? So we'll conclude this question, and the last question is that question number 10. Populism is threat to democracy and national interest. So question number 10 is, keyword is populism, and how it is threat to democracy. First, how it is threat to democracy, and secondly, how it is threat to national interest. National interest.
सिम्पल. आय होप की ह्याच्या पलीकडे नाहीये. आणि ऍडिशनली दे आस्क फॉर, ऍडिशनली दे आर डिमांडिंग फॉर दी विथ एक्झाम्पल्स, illustration with the examples. Okay, so first of all, the first point is, what is populism? What is its impact on democracy? What is its impact on national interest? Okay, so as it is a 15 marker question, we have 3 pages. We will divide 3 pages as like this. First page will be we'll define what is populism here. Then आपलं पहिलं पार्ट फर्स्ट की हाऊ पॉप्युलिझमचा इम्पॅक्ट ऑन डेमोक्रेसी. मग तुम्ही पॉइंट और पॅराग्राफ करत करत इथपर्यंत आले. देन आन्सरचा सेकंड पार्ट सुरू होतो की हाऊ पॉप्युलिझम इम्पॅक्ट्स नॅशनल इंटरेस्ट. दॅट्स इट, आणि यू विल कन्क्लूड. गॉट इट? सो फक्त ऍडिशनल तुम्हाला काय करायचं आहे की एक्झाम्पल्स भरपूर द्यायचे, कारण विचारलेच आहे की डेमॉन्स्ट्रेट विथ द एक्झाम्पल्स या. हा, आणि मी नंतरच घेईल, 4 वाजता घेईल. आता लेक्चर संपून टाकू 10 मिनिट. हा 10 मिनिट. सो द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन इज दॅट की पॉप्युलिझम इज अ थ्रेट टू डेमोक्रेसी अँड नॅशनल इंटरेस्ट आणि विथ एक्झाम्पल्स. सो ऍक्च्युअली व्हॉट इज पॉप्युलिझम? Yeah, you know what is populism? It is a political approach that strives to appeal. म्हणजे सिम्पल की एक पॉलिटिकली लोकांना अपील करतो आपण की लुक, की जे एक्सपेशली डिसएडव्हान्टेज आहेत, लोअर बॅकवर्ड एरियाज और बॅकवर्ड क्लासेस मधून येतात, त्यांना आपण अपील करतो की तुमच्या आजचे जे प्रॉब्लेम्स आहेत ते इलिट लोकांमुळे आहेत. ओके, म्हणून आम्ही तुमच्यासाठी आज हेल्प करायला आलेलो आहेत. मग आपण त्यांना फ्रीमध्ये टीव्ही वाटतो, फ्रीबीज वाटतो, कुठे लॅपटॉप वाट, हे वाट. म्हणजे आपण एक पॉलिटिकली कॉन्शियसनेस तयार करून ठेवायचं की हाऊ इलिट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर युअर बॅकवर्डनेस, युअर अँड हाऊ वी आर मसिया फॉर यू, राईट? सो पॉप्युलिझम इन टेक्निकल वर्ड्स, populism is a political approach that strives to appeal ordinary people who feel their concerns are disregarded by the established elites. I repeat, a political approach that strives to appeal to the ordinary people who feel that their concerns are disregarded by established people. Okay, we'll define this again. Coming to this body part, how it is threat to democracy. How it is threat to democracy. So, of course, yes, तुम्हाला हे तर कळलं असेल की यार ह्यानं काय होतंय की हे तर एका ग्रुपला दुसऱ्या ग्रुपच्या विरुद्ध उभा करतात, है ना, की बाबा गरीब म्हणजे पुअर अगेन्स्ट, है ना, अगेन्स्ट वर्सेस इलिट. हे 2 ग्रुपला इलिट डिफरंट करतात. तो फर्स्ट की इट इज अगेन्स्ट रिप्रेझेंटेटिव्ह इन्स्टिट्यूशन्स, है ना. सो सिम्पल, म्हणजे हे सगळ्यांचा इंटरेस्ट बघत नाहीये पॉप्युलिझम काय करते, फक्त पुअर लोकांचा इंटरेस्ट बघताय, ह्यांचा नाही बघत आहे. म्हणजे काय की हे डिव्हिजन तयार करतं 2 ग्रुपमध्ये. गरिबांना श्रीमंतांपासून वेगळं करायचं, ह्यांना बाजूला घ्यायचं, ह्यांना आपण बेनिफिट द्यायचे, बेनिफिट मधनं वोट कमवायचे. आणि कन्सेप्ट म्हणून पॉप्युलिझम ही कन्सेप्ट ही डिव्हिजिव्ह कन्सेप्ट आहे, ती नॉट इन्क्लुझिव्ह. सिम्पल. त्यामुळे काय होतं की ते सगळ्यांना रिप्रेझेंटेशन प्रोव्हाइड नाही करत. म्हणजे श्रीमंतांचे पण काही और जे अदर दॅन पुअर, अदर दॅन डिसएडव्हान्टेज, ह्यांचे पण काही इंटरेस्ट असतील या, तो ह्यांच्या इंटरेस्ट बद्दल काय. सो इट इज नॉट रिप्रेझेंटेटिव्ह. सेकंडली, इट इज ऑथॉरिटेरियन. म्हणजे गव्हर्नमेंट सांगेल ते, आणि तशा प्रकारचे, जसं की तामिळनाडू गव्हर्नमेंटनं ते अम्मा रेस्टॉरंट सुरू केले, ते 5 रुपयात और समथिंग ते फ्रीमध्ये त्यांना जेवण द्यायचे, फ्रीमध्ये अम्मा हॉटेल्स, अम्मा रेस्टॉरंट, वॉट एव्हर दॅट. सो ऑथॉरिटेरियन की जे म्हणेल ते, कारण इथं खूप ऑथेंटिक की खूप जास्त पॉवर असते, है ना. आणि थर्ड, आपण त्याला सर्वे करू शकतो की इट रिजेक्ट्स opposition parties. Then it leads to corruption and abuse, etc. So argument करत आपल्याला इथपर्यंत पोहोचायचं आहे की how it is threat to democracy. Okay, and secondly, how it is threat to national interest.
त्यात आपण पहिले सांगू की यार पॉवर खूप जास्त असल्यामुळे एखाद्या पार्टीकडे इट लीड्स टू करप्शन, इट लीड्स टू मिसगव्हर्नन्स, etc etc. Then you can go for like it promotes, it increases the hostility, sense of hostility among two groups. It is against national interest. Again, it can promote communalism and regionalism. Again, it is against national interest, है ना? Then it can again promote caste politics, caste or ethnic divide. Again, it is against national interests. Also, it can lead to social polarization. Fifth point, social polarization म्हणजे समाजाला दोन डिफरंट पोल मध्ये डिवाइड करणं, की अस अगेन्स्ट देम, है ना, अस अगेन्स्ट देम, किंवा देअर इंटरेस्ट आर डिफरंट फॉर आवर इंटरेस्ट अँड ऑल एटसेट्रा एटसेट्रा. सो इट लीड्स टू सोशल पोलरायझेशन. सो अगेन सेम, इट इज अगेन्स्ट नॅशनल इंटरेस्ट. एक्झाम्पल देत तुम्ही आलात, जसं की एक्झाम्पल मध्ये तुम्ही सांगू शकता की अमेरिकन USA ची जी पॉलिसी होती, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, म्हणजे काय की डोनाल्ड ट्रम्पनं त्यावेळेस डिक्लेअर केलं की जर तुम्ही मला वोट कराल तर मी फक्त अमेरिकन लोकांनाच एम्प्लॉयमेंट देईल. त्यानं काय झालं की बाकीच्या जसं की इंडियन यांची एम्प्लॉयमेंट खूप कमी झाली, खूप प्रमोशन त्यांचं कमी होऊन गेलं, राईट. सो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी, इट वॉज पॉप्युलिस्ट पॉलिसी. तमिळनाडू गव्हर्नमेंट, और यू कॅन गो फॉर शिवसेना और MNS, है ना, किंवा फक्त मराठी युवकांनाच तिथे एम्प्लॉयमेंट दिली जावी, है ना, एम्प्लॉयमेंट. आता रिसेंटली आंध्र प्रदेश गव्हर्नमेंटनं पण रिझर्वेशन आणलंय, प्रायव्हेट सेक्टरमध्ये रिझर्वेशन, है ना, की तिथल्या फक्त लोकल रेसिडेंट्सलाच नोकरी देण्यात यावी. 70% और समथिंग रिझर्वेशन इन प्रायव्हेट सेक्टर. ह्यानं काय होतं, हे सगळं काय, दिस इज पॉप्युलिझम. म्हणजे काय की एखाद्या पर्टिक्युलर सेक्शनला आपण टार्गेट करायचं, आणि गरीब जास्त आहेत त्यामुळे आपण त्यांना भडकवू शकतो आणि त्यांचं पूर्ण वोट आपण कॅप्चर करू शकतो. तर ते वोट बँक कॅप्चर करण्याची स्ट्रॅटेजी आहे. स्ट्रॅटेजी कुठली आहे? पॉप्युलिझम. म्हणजे आपण त्यांना अशा प्रकारचे फ्रीबीज डिस्ट्रीब्यूट करायचे की ज्यांना आपल्याला हेल्प होऊन जाईल, त्या पॉलिटिकल सिनारिओला हेल्प होऊन जाईल. सो हा आहे पॉलिटिकल सिनारिओ, राईट. So it leads to, ultimately we can conclude, yes, populism leads to democracy च्या against and national interest च्या against. Okay, simple. And we can conclude की actually political reforms ची गरज आहे. म्हणजे पॉलिटिकल पार्टीज किंवा पॉलिटिकल अवेअरनेस तयार करण्याची गरज आहे लोकांमध्ये. पॉलिटिकल अवेअरनेस की ज्यांना ह्या पॉप्युलरिझमला ते बळी नाही पडणार. ओके, एक अवेअरनेस मुवमेंट थ्रू NGO समथिंग एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा. ओके, और यू कॅन गो फॉर अनदर कन्क्लुजन, जसं की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, की इलेक्शन कमिशन कॅन स्टेप फॉरवर्ड इन दॅट, की जेव्हा अशी एखादी पार्टी पॉप्युलिस्ट मेजर्स डिक्लेअर करते तेव्हा दॅट कॅन बी डिक्लेअर्ड इलिगल करप्ट प्रॅक्टिस इन इलेक्शन प्रॅक्टिसेस, राईट. सो इलेक्शन कमिशनचा रोल इम्पॉर्टंट आहे आणि पब्लिक अवेअरनेसचा रोल इम्पॉर्टंट आहे. आय होप इट वॉज क्लिअर. Yeah, we can conclude here. Thank you very much. Thank you.